we are going to start with the dissociation energy. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे it has different types of energy. वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये एखाद्या मॉलिक्युल्स मध्ये वेगवेगळ्या एनर्जीज प्रेझेंट असतात. कारण ज्यावेळेस आपण रिएक्शन करत असतो, when we are going to consider reaction, there is a bond making and bond breaking process. तिथे नेहमी bond making and bond breaking process असते. ओके, कुठल्याही रिएक्शन मध्ये तुम्ही जर बघितली केमिकल रिएक्शन, इट ऑलवेज involves bond making and bond breaking process. So the enthalpy of bond formation, enthalpy of bond formation, ज्यावेळेस आपण एखाद्या केमिकल बॉन्डची कन्सिडर करतो, बॉन्ड फॉर्मेशनशी रिलेटेड आहे. सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिबरेटेड हीट. जी काही एन्थॅल्पी त्याला लागणार आहे, आपण म्हणतो की बॉन्ड फॉर्मेशन साठी जी काही एन्थॅल्पी लागणार आहे, दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ लिबरेटेड हीट. So this liberated heat is at constant pressure is known as enthalpy of bond formation. Suppose माहिती असेल कदाचित एक एक्झाम्पल घेऊ शकतो की डायव्हरला पाठवते सकाळी मर्याला सांगितलं. हे आवाज येतोय कोणाचा तरी, आवाज येतोय कोणाचा तरी, म्यूट करायचं. मारुती, okay. Now this is the example. Okay, you can see here this hydrogen gas, when these two hydrogen gas are combined, okay, when two hydrogen atoms unite, not gas, hydrogen atom in the form of gaseous form unite to form a covalent bond. You can see that there is a covalent bond between these two hydrogens. Okay, so as H bond is there, the heat liberated is, you can see here the liberated, that particular delta H having negative sign, that means it is a liberated heat, or you can also consider it as a exothermic reaction. Okay, wait a minute, I'm going to select the pen. So it is exothermic reaction because the delta H having negative sign, exothermic reaction. So this is the bond energy which is required for the bond formation. ही त्याची bond energy. इथं definition दिली, enthalpy of bond formation when a chemical bond is formed and heat is liberated. So here it is, we are going to consider the formation of hydrogen gas. Hydrogen gas from the gaseous form of atomic forms. atomic form पासून आपण हायड्रोजन गॅस बनवला आहे, त्या बनवत असताना एवढ्या अमाउंट मध्ये -436 किलोजूल पर मोल एनर्जी लिबरेट होते. So that particular energy is known as enthalpy of bond formation for the hydrogen gas. Okay, this is for 1 mole of, this is, you can consider it is 1 mole. Okay, 1 mole of hydrogen bond. And second one is bond dissociation energy, that enthalpy, that heat required to cause the breaking of a chemical bond at constant pressure. जसं बॉन्ड फॉर्मेशन साठी एनर्जी लागते, तसंच बॉन्ड ब्रेकिंग साठी सुद्धा एनर्जी लागते. लक्षात काय ठेवायचं की when we are going to, if we are going to consider the energy which is required for the bond formation, that is bond formation energy, enthalpy of bond formation, right? And the energy which is required to break, cleave the bond is known as bond dissociation energy. बॉन्ड जर आपल्याला ब्रेक करायचं असेल तर बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी जी काही एनर्जी लागणार आहे, that is nothing but the bond dissociation energy. So therefore the bond dissociation energy is defined as the average amount of energy absorbed per mole to break a particular bond present in the molecule into the constituent atoms in the gaseous state. Let us consider the example. Okay, something is happening. Okay, जसं मी सांगितलं की these are the gaseous atoms, right? Hydrogen is in the form of gas, hydrogen atom in the form of gas, and when they combine or they unite together, they form hydrogen gas molecule. This is a molecule. Okay, this is H2 molecule. Wait a minute. This is in the form of H2 molecule. Okay, and now we are going to consider dissociation energy. Dissociation energy is the defined as the average amount of energy which is required or which is absorbed per molecule. अशी एनर्जी की त्या मॉलिक्यूल एका मॉलिक्यूल साठी जी काही एनर्जी absorb केली जाईल टू ब्रेक द पर्टिक्युलर बॉन्ड, टू ब्रेक द, आता इथं बघतोय आपण एक्झाम्पल, आधीच एक्झाम्पल बघितलंय की वी आर गोइंग टू कन्सिडर द गॅसेस आयटम टू फॉर्म द गॅसेस मॉलिक्युल्स.
हायड्रोजन आपण गॅसेस फॉर्म केला. इथं गॅसेस हायड्रोजन मॉलिक्यूल आपल्याला क्लेव करायचे इंटू द गॅसेस आयटम्स. ओके, कन्स्टिट्यूएंट आयटम ज्याच्यापासून बनलाय त्याच्यामध्ये आपण ब्रेक करतोय. सो इथं लिहिलंय ऑन द अदर हँड वेन 1 मोल ऑफ हायड्रोजन कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन सो द 436 किलोजूल इट इज ऍब्सॉर्ब. लक्षात घ्या, जेवढी एनर्जी त्या पर्टिक्युलर बॉन्डला क्लेव करण्यासाठी लागली, सॉरी फॉर्मेशनसाठी लागली, तेवढीच एनर्जी त्या पर्टिक्युलर बॉन्डला क्लेव करण्यासाठी लागली. सो हिअर इट इज द मायनस साइन इज दिस, देअरफॉर इट इज एक्झोथर्मिक रिएक्शन. नाउ हिअर इट इज अ प्लस साइन इज, देअरफॉर इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. दॅट मीन्स वी हॅव टू सप्लाय द हीट. पॉझिटिव्ह साइन असल्यामुळे आपल्याला ती हीट सप्लाय करायची असं कन्सिडर करायचं. ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन. देअरफॉर द एन्थॅल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ हायड्रोजन बॉन्ड इज, एक मोल हायड्रोजन म्हणजे आता एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये नंबर ऑफ हायड्रोजन बॉन्ड असू शकतात, पण एक मोल हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी एवढी एनर्जी लागते. सपोज 2 असतील तर त्याचे डबल होईल, 3 असतील तर त्याचे ट्राइस होईल. So depending upon the number of hydrogen bond present in the molecule, the energy will be utilized. Okay. So now consider some examples. आता इथं काही एक्झाम्पल्स दिले. सपोज एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये कार्बन बॉन्ड प्रेझेंट आहे. सपोज एखाद्या एक्झाम्पल मध्ये कार्बन बॉन्ड प्रेझेंट आहे. सो कार्बन सिंगल बॉन्ड यू कॅन सी हिअर. दिस इज कार्बन सिंगल बॉन्ड. मग कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लेव करण्यासाठी किती एनर्जी लागणार आहे? सो इट इज 347 किलोजूल पर मोल. एवढी एनर्जी त्याला सप्लाय करायला लागेल तरच हा बॉन्ड ब्रेक होईल किंवा फॉर्म पण होईल. फॉर्मेशनसाठी एवढी एनर्जी बाहेर लिबरेट केली जाईल. सो इट इज ऍक्च्युअली डिसोसिएशन एनर्जी. डेल्टा डी स्टँड्स फॉर द डिसोसिएशन. आपण फक्त बॉन्ड क्लेव्हच कन्सिडर करतो. सो सपोज एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये कार्बन डबल बॉन्ड आहे. मग कार्बन डबल बॉन्ड क्लेव्ह करण्यासाठी किती एनर्जी लागणार? सो इट इज 585.8 किलोजूल पर मोल. तसंच त्याच एखाद्या दुसऱ्या मॉलिक्यूल मध्ये ऑक्सिजन सिंगल बॉन्ड असेल तर त्याला लागणारी एनर्जी 138.1 किलोजूल पर मोल अशी एनर्जी. सो दीज आर द डिफरंट types of bond present in the organic molecules and the energy required for to cleave each molecule. ही जी काही एनर्जी दिली तुम्ही कुठलाही बॉन्ड कन्सिडर केला, दिस इज द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, ही डिसोसिएशन एनर्जी त्या पर्टिक्युलर मॉलिक्यूल मध्ये कुठलाही बॉन्ड असेल इथे लिस्टेड पैकी सपोज सीएन बॉन्ड असेल तर सीएन बॉन्डला एनर्जी तुम्हाला जास्त. आता इथं सगळीकडे ऑब्झर्वेशन बघितलं असेल तर नायट्रोजन डबल बॉन्ड असेल किंवा बीआर सिंगल बॉन्ड असेल तर एनर्जी इथं जास्त लागते डिसोसिएशन. So depending upon the nature of bond, the energy dissociation energy will be utilized. Okay. या मेथडने आपण वेगवेगळ्या बॉन्डची एनर्जी आपल्याला माहिती असू शकते. सो नेक्स्ट वन, आता जनरली एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन कुठल्याही मॉलिक्यूलची ज्यावेळेस आपण एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन कन्सिडर करतो ऍट नॉर्मल टेम्परेचर दॅट इज टू रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सिअस, दॅट कॅन बी डिटरमाइन. ती नेहमी आपल्याला कॅल्क्युलेट करता आहे. आणि इफ delta H, that is nod is nothing but the standard enthalpy, right? This nod indicate the standard enthalpy. Okay, so the values of the reactant and product involved in this reaction are known as. जर सपोज आपण एखादी रिएक्शन कन्सिडर केली ऍट नॉर्मल टेम्परेचर दॅट इज रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सिअस, देन इट्स रिएक्शनची एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन जर आपल्याला बघायचं, दिस इज एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द रिएक्शन. ओके, ही जर कॅल बघायचं असेल दॅट इज रिलेटेड विथ द रिएक्टंट अँड प्रॉडक्ट. जे काही रिएक्टंटची एन्थॅल्पी असणार किंवा प्रॉडक्टची असणार त्याच्याशी रिलेटेड असणार. सो देअरफॉर द एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर अ रिएक्शन म्हणजे आता सपोज आपण एक रिएक्शन इथं कन्सिडर केली. सपोज एक रिएक्शन कन्सिडर केली, A plus B gives C plus D. Okay, so these are the reactants A and B and C and D are the products. Let us consider for an example. So the enthalpy of formation of reaction is, आता ह्या ओव्हरऑल रिएक्टंट पासून प्रॉडक्ट कडे जायचं आपल्याला. सो मी एरो लिहितो इथं. तो तर ह्या केस मध्ये आपल्याला एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन कशी लिहिता येईल? सो दॅट इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा H नॉट, that's nod is nothing but the standard enthalpy, is equal to summation of enthalpy of formation of products. जी enthalpy of products, आता product साइडला किती दोन products आहेत. so this is one and there are two products. मग यांची जी काही स्वतःची enthalpy असणार आहे, सपोज C product ची enthalpy आपण डेल्टा HC कन्सिडर करू शकतो, D product ची डेल्टा HD कन्सिडर करू शकतो, राईट. आणि ह्या केस मध्ये रिएक्टंट साइडला एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्टन्स डेल्टा HA कन्सिडर करू शकतो, बी ची डेल्टा HB कन्सिडर करू शकतो. सो दीज आर द एन्थॅल्पीज ऑफ रिस्पेक्टिव्ह रिएक्टंट्स अँड प्रॉडक्ट्स. ओके, रिस्पेक्टिव्ह.
त्यांच्या एन्थाल्पीज असणार. मग इथे असणार आहे समेशन ऑफ प्रॉडक्ट्स, समेशन ऑफ एन्थाल्पीज ऑफ प्रॉडक्ट. मग प्रॉडक्टला कुठले कुठले टर्म्स आहेत, एक सी प्रॉडक्ट आहे, डी प्रॉडक्ट. मग ह्या दोघांची जी समेशन असणार आहे दॅट शुड कम हिअर, ती इथे येणार. ओके, अँड देन समेशन ऑफ त्या प्रॉडक्टच्या याच्यातनं समेशन ऑफ एन्थाल्पीज ऑफ रिॲक्टंट मायनस करायची. मग ही जी काही रिॲक्टंटची एन्थाल्पी असणार आहे ए आणि बी ची, ही जी काही ऍडिशन आहे ती इथे येणार आहे. सो दोघांची सबस्ट्रॅक्शन केली तर आपल्याला रिॲक्शनची एन्थाल्पी मिळणार आहे. सो that is the important part. So by convention methods, the enthalpy of formation of reactions, values for that are the elements in their standard state are taken as 0. Means कुठल्याही एलिमेंटचे त्याच्या स्टँडर्ड स्टेट मध्ये एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कन्सिडर करायची, ही नेहमी 0 असणार आहे. सपोज फॉर एक्झाम्पल, एक एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करूया. मी सपोज कार्बन प्लस 2 हायड्रोजन सॉरी 2H2 not 4 2H2 gives अशी रिएक्शन लिहिली, इथे CH4 लिहिला. So in this case carbon exists in the solid form and hydrogen exists in the gas form, right? So this carbon being its standard state, कार्बन त्याच्या स्टँडर्ड स्टेट मध्ये, मग याची जी एन्थाल्पी आपण कन्सिडर करणार आहोत, जसं इथे ए टर्म आहे तशी याची एन्थाल्पी 0 कन्सिडर करायची अकॉर्डिंग टू दिस रूल, राईट? द एन्थाल्पी ऑफ स्टँडर्ड स्टेट, कुठल्याही एलिमेंटची स्टँडर्ड स्टेट मध्ये एन्थाल्पी 0 असणार. सो कार्बन बिंग 0, त्यानुसार ती कॅल्क्युलेशन केली जाईल. आणि इट हॅज सम एक्स, दिस मिथेन शुड ऑल्सो हॅव सम वाय टाइप ऑफ एन्थाल्पीज. याची वेगवेगळी एन्थाल्पी असू शकते. मला इथे एवढंच सांगायचंय की ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या एलिमेंटची स्टँडर्ड स्टेट मध्ये एन्थाल्पी कन्सिडर करता, ती नेहमी 0 कन्सिडर केली गेली पाहिजे. ओके, एक्झाम्पल पण मी आय थिंक सांगू शकतो. एक मिनिट. स्टँडर्ड स्टेट मध्ये हायड्रोजन असेल इन H2, अगेन हिअर इट इज H2. सो Br2 असेल, एक्झाम्पल घेतो तुम्हाला. सो Br2 पण असू शकतो. जिथं Br2 असेल दॅट इज द स्टँडर्ड फॉर्म. कार्बन इन सॉलिड स्टेट मध्ये तुम्हाला सांगितलं, सल्फर सुद्धा असेल त्याच्या सॉलिड स्टेट मध्ये जर रिप्रेझेंट असेल तर यू कॅन कन्सिडर ॲज अ 0, राईट? So these are the molecules or elements which exist in their standard state, and therefore the enthalpy of this such type of elements molecules will be considered 0. Okay, now next one is the Kirchhoff's equation. आपल्याला Kirchhoff's equation स्टडी करायचं. What is that? Kirchhoff's equation काय आहे नक्की? So basically it is related with the enthalpy change. Okay, कारण enthalpy change केव्हा होतो? When the reaction shows physical or chemical changes, then there is a enthalpy change. So the Kirchhoff's equation, in this equation, the change in enthalpy of any physical or chemical process varies with the temperature or constant pressure. The effect of temperature on the enthalpy can be understood as follow. Consider a reaction. So ज्या स्टँडर्ड व्हॅल्यूज असतात आपण हीट ऑफ फॉर्मेशन अँड रिॲक्टंट अँड प्रॉडक्ट, त्याच्यानुसार रिॲक्शनची एन्थाल्पीज आपण स्टँडर्ड कंडिशनला कन्सिडर करतो 1 bar and at 298 केल्विनला. So but the Kirchhoff's equation gives an idea to calculate the reaction enthalpies at other temperatures. आतापर्यंत आपण बघितलंय की कुठल्याही मॉलिक्युलची जी एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन असते तीच पर्टिक्युलर स्टँडर्ड टेम्परेचरला असते. आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं की स्टँडर्ड एन्थाल्पीज काय असतात, की ते पर्टिक्युलर स्टँडर्ड टेम्परेचरला असते आणि ते स्पेसिफिक मेन्शन असतात 25 डिग्री सेल्सिअसलाच कॅल्क्युलेट केले असते. बट द Kirchhoff's equation gives an idea for the calculation of enthalpy of reaction with a different type of temperature. म्हणजे तुम्ही लिटरेचर जर सर्च केला तर तुम्हाला इझिली सापडेल की कुठल्याही मॉलिक्युलची एन्थाल्पी कॅल्क्युलेट करायचे झाले तर तिथे रूम टेम्परेचर स्पेसिफिक मेन्शन 25 डिग्री सेल्सिअस 26 डिग्री सेल्सिअस समथिंग लाईक दॅट. पण Kirchhoff's equation तुम्हाला 30 डिग्री सेल्सिअसला पण एन्थाल्पी कॅल्क्युलेट करून हेल्प करतं, किंवा कमी असेल किंवा जास्त असेल, आयदर म्हणजे रूम टेम्परेचर पेक्षा कमी असू शकते किंवा जास्त असू शकते. वेगवेगळ्या टेम्परेचरला एन्थाल्पी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी Kirchhoff's equation हेल्प करतं. सो द स्टँडर्ड मेथडने आपल्याला ड्रॉबॅक्स आहेत, तिने फक्त एकाच टेम्परेचरला आपल्याला एन्थाल्पी कॅल्क्युलेट करता येते. ओके, सो नो व्हॉट इज दॅट Kirchhoff's equation? सो जर Kirchhoff's equation आपल्याला अंडरस्टँड करायचे असेल तर वी हॅव टू कन्सिडर दिस इक्वेशन. आपल्याला हे इक्वेशन कन्सिडर करायचं. सो दॅट इक्वेशन तुम्ही बघू शकता तिथं. ओके, एक मिनिट. So in this equation, so we have to consider a reaction that capital letters A plus B gives capital letters C plus D. That small a, B, C, and D are nothing but the stoichiometric coefficients of respective reactant and products. Okay, small a is the stoichiometric coefficient of
capital A, right? Small b is the stoichiometric coefficient of capital B. Small c is the stoichiometric coefficient of capital C. Similarly, d, small d for the capital D. So basically A and B are the reactants and C and D are the products. Okay, you can understand. A and B are the reactants while the C and D are the product, only capital letters, and small letters belong to their respective stoichiometric coefficients. Therefore, from this equation we can write down the enthalpy change for above reaction. या इक्वेशन वरून आपण एंथाल्पी चेंज लिहू शकतो, कारण एंथाल्पी चेंज लिहायला आपल्याला माहिती आहे. आपण लिहितो ना, that is delta H is equal to summation of enthalpies of product minus summation of enthalpies of reactant, असं लिहितो ना. मग आता इथं तेच लिहिलंय. So it is summation of enthalpies of product minus summation of enthalpies of reactant. Okay, so now let us going to write down. So this H stands for, H is nothing but the enthalpy of C reactant, C product. Okay, here it is the C, this capital C and D are the products. Okay, so the first case, summation of products, enthalpies of summation of products. So this small c is the stoichiometric coefficient, so it should be the prefix. तो prefix आपण consider करतो, आधी लिहितो म्हणून c, small c into capital H of suffix c. That suffix c indicate that the enthalpy of C reactant. या C चं meaning असं आहे की हा फक्त H indicate the enthalpy, right? And this C indicate the enthalpy of C product. Similarly, plus small d is nothing but the stoichiometric coefficient of capital D, and this multiplied with the enthalpy of product D. So this term is nothing but the addition or summation of enthalpies of product. Now this is the right. So similarly, the second term we are going to write down for the summation of reactants, enthalpies of reactants. Okay, so small a into enthalpies of reactant A plus small b into enthalpy of reactant B. Similarly, these are the terms with respect to their reactants. Okay, so this is nothing but the enthalpies of reaction. So now we are going to differentiate this equation. So this is not here. Okay, this 12 is not there. We are going to differentiate this equation with respect to temperature at constant pressure. Okay, so पूर्ण overall equation ला आपण temperature ने differentiate करणार आहोत with respect to temperature at constant pressure. So here it is, we are going to differentiate this with respect to temperature at constant pressure. Similarly, this is going to differentiate with the temperature at constant pressure. Okay, now here it is, we are going to round them. So delta is being a dab of, so it is derivative of enthalpy of formation with respect to temperature at constant pressure. Okay, mathematics ज्या विद्यार्थ्यांचं असेल त्यांना हे mathematical term कळत असेल. So it is a derivative of enthalpy. We are going to differentiate this equation ना. एंथाल्पीचा आपल्याला डिफरन्शिएट करायचे with respect to. So the equation is derivative of this enthalpy of formation with respect to delta T, right? Similarly, is equal to a square bracket is there. Now in this case, this small c is a number. Here it is a number. Small c, a, small letters are the numbers. So they are always constant. ते कॉन्स्टंट असल्यामुळे आपण त्यांना डिफरन्शिएट इक्वेशन मध्ये कन्सिडर करणे. सो वी आर गोइंग टू प्रिफिक्स. ते प्रिफिक्स आपण लिहितो इथं c into that derivative of this enthalpy of reactants products C, derivative of enthalpy of reactant C with respect to temperature at constant pressure. Okay, similarly, plus D is the numbers, so we are going to prefix this and then multiply by derivative of enthalpy of product D. इथला जो product D असणार आहे त्याची derivative आपण घेणार with respect to temperature and square bracket is complete. That is at constant pressure. Okay, so minus again it is the summation of, here it is plus sign there. Okay, it is the summation of, right, summation of derivatives of reactant A and B. Similarly, this is derivative of reactant A with respect to temperature at constant pressure. That small a is the number, so we can prefix it. Similarly, small b is the number, we can prefix it, and then into the derivative of reactant B with respect to temperature at constant pressure. Okay, so this term belongs to the product side and this term belongs to the reactant side. Okay, now next one. So again this equation I'm going to write down here. What is it? Okay,
पुन्हा ते इक्वेशन जे आधी वरती लिहिलेले ते पुन्हा मी इथे लिहिलेले प्लस साइन इज हियर. सो सिन्स आपल्याला माहिती आहे की आपण ऑलरेडी याच्या आधी बघितलं आहे की दिस इज सीपी इज नथिंग बट द हीट कॅपॅसिटी ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर, राईट. कॉन्स्टंट प्रेशरची हीट कॅपॅसिटी आपण लिहितो दॅट इज एच अपॉन टी, राईट. एन्थॅल्पी अपॉन टी आपण लिहिलेलं डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी. सो हे ऑलरेडी आपण कन्सिडर केलं. So now we are going to consider this term delta H upon delta P is nothing but the CP at constant pressure. मग जसं आता इथे डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी याच्याऐवजी आपण सीपी लिहिणार, बट इट इज फॉर रिॲक्टन्स प्रॉडक्ट सी, राईट. सो त्याला सी लिहिणं गरजेचं आहे. ओके, त्याच्यामुळे हा सी लिहिलेला आहे. सिमिलरली फॉर दिस वन आपल्याला पुटअप काय करायचंय की डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी इज नथिंग बट द सीपी. मग तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी हा आयदर प्रॉडक्ट साईडला असेल किंवा रिॲक्टन्स साईडला असेल. त्या प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला सीपी पुटअप करायचं आहे. सो दिस स्मॉल सी इज आउटसाइड, कॅपिटल सीपी इज देअर अँड दिस सी इज नथिंग बट द रिॲक्टंट. या सीचं इंडिकेशन फक्त रिॲक्टंट आहे, बाकी काही नाही. सिमिलरली दिस सीपी स्टँड्स फॉर द रिॲक्टंट डी, राईट. This CP stands for the this CP stands for the product D minus into square bracket. This CP stands for the reactant A. Here it is reactant A. Similarly, plus this CP is only for the reactant B. Here it is reactant B. Okay. म्हणजे तुम्हाला काय लिहायचंय, प्रत्येक प्रॉडक्ट साइडचं सीपी लिहायचं आहे, राईट. सीपी फॉर सी प्रॉडक्ट, सीपी फॉर डी प्रॉडक्ट आणि स्मॉल लेटर ॲज इट इज त्यांच्या जागेवर. Similarly, in the case of reactant, CP for reactant A, right? And this is CP for reactant B. Okay, हे दिसतंय तुम्हाला. And this whole term is nothing but the delta CP. Okay, त्या whole term ला आपण delta CP लिहितो कारण हा चेंज काय CPच आहे. So it is overall delta CP change. Okay, म्हणून आपण ऑलरेडी इथे लिहिलंय दिस इज फॉर द रिॲक्टंट CP ऑफ प्रॉडक्ट. इट इज समेशन ऑफ समेशन ऑफ heat capacity of products minus summation of heat capacity of reactants आपण असं लिहू शकतो कारण हे प्रॉडक्ट साइडचे. ओके, हे प्रॉडक्ट साइड आहे. दिस इज फॉर द प्रॉडक्ट अँड दिस इज फॉर द रिॲक्टंट. ओके, मग आपल्याला माहिती समेशन ऑफ प्रॉडक्ट मायनस समेशन ऑफ रिॲक्टंट इज ऑलवेज चेंज ऑफ इट इज अ चेंज ऑफ heat capacity. So it is change in heat capacity, that is delta CP. तुम्ही इथे लिहू शकता इट इज डेल्टा सीपी कारण हा चेंज इन कॅपॅसिटी, हीट कॅपॅसिटी म्हणून. ओके, सो मग आता आपल्याला हे इक्वेशन मी पुन्हा लिहितो अँड बोथ आर आयडेंटिकल. सो डेल्टा, सो दिस इज d of delta is equal to delta into cp dot d. So that delta t is multiplied with delta cp, right? आपण फक्त हा ट्रान्सफर केला, डेल्टा टी इज ट्रान्सफर टू दिस वन अँड दिस आर नथिंग बट द प्रॉडक्ट. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा सीपी इंटू डेल्टा टी, राईट, dt. So d of delta H is equal to delta Cp into dt, right? हे इक्वेशन तयार झाले. नाव नेक्स्ट केस मध्ये आपल्याला ते इक्वेशन लिहायचं. मी पुन्हा लिहितो इथं, वेळ कमी राहिलाय, मी इक्वेशन कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करतो. सो द इक्वेशन इज d is equal to d of delta H is equal to, okay, so that is delta Cp into dt. Okay, d of delta H is equal to Cp into dt. So आपण या इक्वेशनला इंटिग्रेशन करणार. सो वी आर गोइंग टू इंटिग्रेट दिस इक्वेशन. याला जर इंटिग्रेशन केलं या इक्वेशनला विदिन लिमिट दॅट इज h1 to h2 that is d of delta H is equal to integration of delta Cp into dt, right? इथे t असल्यामुळे विदिन दॅट लिमिट टेम्परेचर T1 to T2. ओके, आता ह्या केस मध्ये डेल्टा सीपी इज कॉन्स्टंट कारण लिमिट आपण कन्सिडर इंटिग्रेशन कन्सिडर करतो विथ रिस्पेक्ट टू टी. So delta Cp being a constant, that is outside the integration delta Cp integration of T1 to T2 of dt. So again, but delta d of delta H integration as that is delta H, okay, that is H1 to H2 is equal to, so delta Cp is constant into, so integration of dt that is T1 to it is T1 to T2. Okay, मग आता हायर लिमिट वजा लोअर लिमिट असते नेहमीच. मग पुट द व्हॅल्यू ऑफ H is H2.
So it is delta H2 minus delta H1 is equal to delta of Cp square bracket T2 minus T1 bracket complete. Okay, so that is delta H2 minus delta H1 is equal to delta Cp into square bracket T2 minus T1. Okay, now this is the equation, Kirchhoff's equation. You can consider this one is the Kirchhoff's equation. So the heat capacity is taken to be independent. आपण इथे heat capacity independent consider केलं मग ते integrationच्या बाहेर लिहिली, right? So where here it is this delta H1 and H2 are heat of reaction at constant pressures at temperature T1 and T2, right? Respectively, and delta Cp is the difference in the heat capacities of product and reactant. ते आपण मागच्या स्लाइड मध्ये बघितलं at constant pressure. Similarly, it can be proven that याच मेथडने आपण हे प्रूव्ह करू शकतो that is delta E2 minus delta E1 is equal to delta Cv into T2 minus T1. Something is missing. Okay, ठीक आहे, पेन चालत नाही actually. Okay, sorry, पेन चालत नाही. But okay, ले. So this is delta E2, same equation. आता हे इक्वेशन आपण कॉन्स्टंट प्रेशरला कन्सिडर केलं ना, ज्यावेळेस कॉन्स्टंट प्रेशरला कन्सिडर करतो दॅट हीट बिकम्स एन्थाल्पी. ओके, अँड सेम इक्वेशन जर सपोज आपण कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला कन्सिडर केलं, सेम इक्वेशन कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला कन्सिडर केलं दॅट हीट बिकम्स, इथे H दाखवलाय दॅट H बिकम्स E डेल्टा E अँड Cp बिकम्स Cv. सो देर इज नथिंग चेंज इन द टर्म्स इक्वेशन, फक्त टर्म्स चेंज होत आहेत. जर तुम्ही कॉन्स्टंट प्रेशर ऐवजी कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम कन्सिडर केलं, इथं बघू शकता डेल्टा H2 मायनस डेल्टा H1 आहे, इथं डेल्टा E2 मायनस डेल्टा E1 आहे. सो इथं डेल्टा Cp कारण ही कॉन्स्टंट प्रेशरला कन्सिडर केलं, आणि इथं डेल्टा Cv कारण ही कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला कन्सिडर केलं. सेम इक्वेशन आपल्याला मिळू शकतं ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. सो again here it is that is delta E and E2 and E1 are the heat of reactions at constant volume at temperature T1 and T2, right? And delta Cv is the difference in heat capacities of product and reactant at constant volume. So ह्या मेथडने आपलं हे चॅप्टर इथं संपलेलं आहे. हे इक्वेशन मी तुम्हाला ऍक्च्युअली स्लाइड मी तुम्हाला ग्रुपवर टाकणार आहे, व्हिडिओ पण टाकणार आहे. ओके, याचे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, मी हे प्रॉब्लेम तुम्हाला ग्रुपवर शेअर करतो, तुम्ही तिथनं मला सॉल्व्ह करून सेंड करायचे. ओके, मी जास्त प्रॉब्लेम्स नाही कन्सिडर करणार. ओके.